Hello, hello, 예, hello. 여러분 안녕하십니까? My name is Bidget 예, Tumra, 제 이름은 and I'm 비젯 heading up innovation at 덤나라고 DBS 합니다. Bank. And I'm going to tell you DBS의 a little 혁신그룹 story. Now, 본부장입니다. it's a true 어, story because 사실 it's 그 our story. 트루 스토리, 그러니까 And 저희 it's a story we call 이야기를 좀 transformation 해드리고자 by design. 합니다. 의도적인 Now, a lot of 변화에 people come to 관련된 us and they want 이야기가 to hear 되겠습니다. about how we DBS가 transformed and how we 어떻게 changed 바뀌었고 because we just so happen to 어떤 노력을 have picked 했는지 up 많이 the word best 물어보는데 bank 그 not 이유가요. once, 저희가 not 한 번, twice, 두 번이 but 아니라 thrice. 세 번 계속해서 세계 And 최고의 it is 은행으로 something that we're proud of, 지정이 됐기 and it's 때문에 proud 그렇습니다. 저희가 굉장히 more from a 자부심을 갖고 perspective 있는 because we 부분이기도 know 하죠. that just about a decade or so 왜냐하면 back, 한 we 10년 were actually 전만 regarded as the 하더라도요. worst bank. DBS는 세계 So for 최악의 us, 은행 중에 it's 하나였습니다. our own rags 그래서 to riches, 저희는 it's our 정말 own caterpillar 가난하다가 to 부자, butterfly. 그리고 It's our transformation by design. 정말로 Something we did very 저희가 consciously, 의도적으로 something we did 저희가 바뀔 out 수 of pure 있었던 and 그리고 utter 의도를 가지고 노력을 Okay. 해서 이제 Now, 바꿀 수 let me 있었기 roll you 때문에 back to 이제 our 자부심을 once upon a time. 갖는다라고 이제 말씀을 드릴 수가 Roughly 있습니다. around 2009 is when we 2009년도로 embarked on this 돌아가면요. journey, and it was 그때 prompted by a 저희가 number 이 of 여정을 reasons. 시작을 했습니다. 그 시작을 한 And 데는 I 여러 guess 가지 이유가 anecdotally, if you ask 있었습니다. anyone on the streets 그때 here, 길거리에 있는 DBS, 아무나 they would say 붙잡고 DBS, DBS에 대해서 물어보면 다들 DBS, DBS, damn D가 bloody damn, slow. B가 bloody, S가 And slow, 정말 it 느린 wasn't 은행 just 이렇게 anecdotal. 얘기를 했을 겁니다. We actually had our customer 정말 ratings from 그 that year. 고객의 We 그 sat right at the 평가만 bottom. 보더라도요. 그 Now, 해에 that's not a 저희 place that 거의 you 뭐 want to be. 마지막 So from a 바닥이었습니다. leadership perspective, 별로 everyone 바람직한 자리는 gathered 아니죠. around, and we were coming 그래서 into 저희 2010, and 경영진에서는요, we would be 이걸 planning for our next 바꿔야겠다라고 5 생각을 years. 했습니다. 그래서 2010년도 And we sat and we 이제 said it has 향후 to be more 5차년 than 계획을 simply climbing the 세우면서 charts. 우리는 So we started 이 looking 순위만 around and 올라가서는 said, 안 okay, what's 되겠다. happening in the world around 우리 us? We 주변을 started 좀 looking at all the 되돌아보고 어떻게 mega trends. 바뀌어야 되는지를 And said, 생각하기 okay, this 시작했습니다. is where we are 메가 트렌드를 좀 positioned, 봤죠. and our customer 우리 ratings 위치는 이렇고 not 고객 good at all. 평가는 이런데 Here we are 나쁘구나. at the trends that are 지금 shaping the 근데 world around 우리 us. 주변의 트렌드는 What 이런데 should we do? 우리 어떻게 해야 될까? We 이런 put all our 논의를 이제 thoughts 하기 together 시작했습니다. and we 머리를 crafted 맞대고요. out our agenda 우리 into 어젠다를 what we 마련을 manifested, 했습니다. and we 그 called the DBS 어젠다를 House. 저희는 이제 The DBS DBS House is an 하우스라고 부르게 embodiment, 됐습니다. and it DBS contains our vision and our mission. 하우스에는요, 저희 And 비전과 it was very 미션이 clear. We 들어가 wanted 있고요. by 2015년까지 to 저희는 become what we call ABC가 ABC. 되고자 한다라고 Asian 명시를 Bank of 했습니다. Choice. So that Asian became our Bank of value Choice, prop. 그러니까 아시아 최고의 은행이 되자는 And 거죠. what we did is we introduced a range of 그래서 programs to 저희는 support that. 다양한 이제 At 프로그램들을 the 이제 front 도입하기 end, we said if you 시작했습니다. want to be an Asian bank, 아시아의 은행이 the 되고자 Asian Bank 한다면, of Choice, 그러니까 what does 아시안 Asian mean? 뱅크 업 초이스가 된다 So 할 we 때 sat and we looked around and said, 아시아라는 okay, 것이 how 무슨 can we 의미일까에 create an Asian service? 대해서 이제 Something 생각을 that 하기 embodies 시작했습니다. that 아시아적인 spirit. 서비스란 무엇일까? We came up with a 아시아적인 list of 정신이란 different concepts and 무엇일까라고 ideas, 생각을 actually roughly 하면서 around 96. 여러 가지 But we 개념들을 brought 생각을 it all 했는데 down 한 to one 96개 word. 정도를 이제 Red. 생각을 해냈습니다. To be respectful, 그러다가 이걸 easy 한 to 단어로 deal with, 줄였습니다. Red, That became our 존중할, mantra. That became our 가능하고 principle. 또 쉽게 And it's 거래할 수 great that, 있고 of course, 의존할 수 red 있는 is, 것을 의미하는 게 auspicious color 되겠습니다. in region, 그리고 또 but it's also 빨간색이 our brand 아시아 color. 질서는 굉장히 좋은 It 색상이죠. became 그리고 또 이제 easy. We brought it DBS의 into our 브랜드 컬러이기 vernacular. 때문에 이 People started 레드라는 asking, are you 단어를 red? 갖다가 And 저희가 we 일상적으로 red. 사용을 하기 And we need the project 시작했습니다. red. How 정말 can we 당신은 become 레드냐? redder? 더 레드가 될 수 We started 있냐? getting 프로젝트 레드로 red 만들 수 belt 있냐? champions. 그래서 It 뭐 totally 이런 went 식으로 through the 레드를 일상적으로 organization 막 very 사용을 progressive. 하면서 뭐 레드 벨트, So we 뭐 looked at 챔피언도 만들기 시작했습니다. Asian standards, red. 자, Then 그래서 we said, okay, 우리의 이제 if we are damn 기준을 very 이제 slow, 레드로 how do we become 하게끔 faster? 이제 하자 We brought in the 했는데 lean methodology. 어떻게 하면 또 이제 A 빨리 program that we call 또 서비스를 PIE, 제공할 수 있을까를 Process 생각을 Improvement 했습니다. Events. 그래서 저희가 And when you PIE, do a Process PIE, we look at Improvement the entire Event라는 그런 flow 방법론을 도입을 했습니다. 그러니까 customer 그 and said, 최종 what are all the things in the middle 고객에서부터 that we can 쭉 remove? 봤을 Everything 때 that is 과연 wasteful, let's 우리가 get it out 제거할 so 수 we can 있는 be 불필요한 faster. 단계가 무엇일까? 그래서 우리가 좀 더 But 신속하게 one of the 업무를 할 수 key 있는 principles 방법은 was 무엇일까를 보기 it doesn't 시작했습니다. make a difference if we become 그런데 fast 우리가 and 빠르면 we 뭐 할까요? can't translate that speed 우리가 to the customer. 빠른 것을 고객한테 over here, 혜택을 줄 수가 we said that 없으면 we wanted to 아무 achieve 의미가 없지 100 않을까요? million 그래서 customer hours 저희는 saved. 고객 시간 1억 시간을 And 이제 that 절감할 수 was 있는 걸 목표로 the lean 하자라고 methodology brought 했습니다. with PIE, 바로 brought 이제 into the 린 organization. 방법론을 이 What PIE happened in 방식을 reality is 통해서 we actually 이제 저희 blew 조직에 that 적용을 target 하게 된 away. I think 겁니다. we crossed 근데 about 250 저희는 million customer 실제로 hours saved. 2억 5천만 고객 That 시간을 talks to 절감할 one, 수 of 있었습니다. course, 저희 초과 달성을 한 how good the team 것이죠. was, 저희 뭐 but also 팀이 talks 그만큼 to 잘했기 more is 때문이기도 how much 하겠지만 inefficiencies we had in 이미 our processes. 얼마나 많은 비효율성이 So, 벌써 front-end 있었는지 services 있어 왔는지를 잘 and really 보여주는 changing our 거라고 processes, 생각을 합니다. back-end, 그래서 our technology. 저희는 뭐 프로세스도 We 이렇게 knew our 바꾸고요. tech stack would become 그 다음에 enterprise at some 그 기술이 굉장히
이제 주도하는 것을 제가 또 깨닫게 돼가지고요. 저희는 뭐 어떠한 뭐 테크를 사고 어떤 걸 팔아야 되는지를 차트로 만들어져가지고 만들어서
보기 시작했습니다. 빨간색은 나쁜 거고요. 빨간 건 꽤만 나와 있죠. 그래서 저희는 아키텍처를 재구축하기 시작했고 한 2년 정도 하니까 모양이 많이 달라졌습니다. 그러니까 저희가 너무 사랑하는 초록색들이 더 많이 비중을 차지하게 되었죠. 그래서 서비스 수준도 높이고 프로세스도 개선하고 이제 테크 분야도 이제 개선을 시켰습니다. 그랬더니 고객들이 차이점을 느끼기 시작했습니다. 그래서 고객들도 아주 긍정적인 피드백을 제공해주기 시작했고, 그래서 고객 평가도 개선해서 저희의 순위가 계속해서 올라갔습니다. 고객분들이 만족만 하신 것이 아닙니다. 저희는 뭐 칭찬도 많이 받았지만 저희 수익이 개선이 되기 시작했습니다. 시장 점유율도 늘어났고 저희 매출 규모도 늘어났습니다. 2014년도가 참 의미 있는 한 해였는데요. 왜냐하면 저희가 아시아 뱅크 오브 초이스, 그러니까 1년 빨리 아시아 최고의 은행으로 선정이 됐습니다. 일정보다 1년 빨리 목표 달성하면 뭐 하나요? 네, 저희도 파티를 했습니다. 저희는 충분히 뭐 파티를 즐길 뭐 그런 권리가 있어서 생각을 했습니다. 근데 저희는 뭐 서로 축하를 하면서도요. 우리가 이제 바뀌기도 했지만 우리 주변 세상은 더 바뀌었구나. 또 깨닫게 됐습니다. 그래서 다음 또 준비를 하기 시작했죠. 지금 핀테크도 있고 니치 업체가 훌륭한 상품들을 이제 제공을 하면서 우리 비즈니스를 이제 뺏어가고 있다는 깨닫게 됐고, 그다음에 이제 빅테크 회사들이 엄청난 자산과 인력을 가지고 또 우리를 공격하기 시작했다는 것을 깨닫게 됐습니다. 또 바뀌어야 되는구나 이제 깨달은 것이죠. 그래서 2015년에서 이제 2020년까지 우리가 새로운 이제 DBS 하우스를 만들어야겠다라고 이제 생각을 해서 저희가 새로운 어젠다를 마련을 했습니다. BVIW 2020, 그러니까 세계 최고의 은행, 아시아 최고의 은행이 아니라 세계 최고의 은행이 되겠다라는 어젠다를 설정한 것입니다. 일반적인 이제 변화가 아니라 디지털한 변화를 하기로 이제 결정을 하게 됐습니다. 여기는 세 가지 이제 축이 있는데요. 아주 중심부까지 디지털되고 또 고객 여정의 일부가 되고 그다음에 스타트업처럼 이제 경영을 하자는 겁니다. 그래서 어떻게 했는지 말씀을 좀 드리고 그리고 난 다음에 사례를 하나 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 중심부까지 디지털화가 됐다. 이게 무슨 의미일까요? 정말 디지털 네이티브 조직들을 쭉 봤습니다. 그래서 보면서 어떻게 해야 되는지를 이제 파악을 했는데 그렇게 하려면 마술이 필요하다. 그래서 이 간돌프를 부르게 됐습니다. 우리 전략이 이거였습니다. 바로 გან돌프가 되고자 한다는 것이죠. 우리의 이제 역할 모델, 우리의 그러니까 겁을 주는 뭐 구글, 아마존, 넷플릭스, 애플, 뭐 링크드인 이런 회사들이 어떻게 하고 있는지를 한번 살펴봤습니다. 이러한 이제 기업들의 장점이 무엇인지, 우리가 따라야 하는 것이 무엇인지를 보고 간돌프 전략을 마련을 했습니다. 그 다음에 이제 디지털 싸움을 하려면 디지털 전사가 필요하죠. 그래서 이 디지털 이제 전사를 제대로 확보하기 위해서는 저희가 아웃소싱을 하는 것이 아니라 인소싱을 해야 된다. 그래서 IT를 85% 과거에는 아웃소싱을 줬는데 이제 인소싱을 하게 됐습니다. 그래서 내부적인 IT 팀이 커진 겁니다. 그래서 우리의 자체적인 아이디어를 가지고 IT 관련된 업무를 실행을 이제 사내에서 실행을 할 수가 있게 된 겁니다. 또 우리의 일하는 방식도 바꿨습니다. 은행이 일하는 방법, 또 테크 기업이 일하는 방법이 다릅니다. 그래서 저희는 이 둘을 합치기 위해서 DBS 플랫폼 운영 모델이라는 것을 만들었습니다. 비즈니스, 그러니까 현업 쪽이 되겠죠? 하고 테크 쪽을 이제 합쳤습니다. 각각의 이제 플랫폼이 있어서 그 플랫폼이 테크 쪽 플랫폼, 그다음에 비즈니스 플랫폼이 있었는데, 근데 이 플랫폼을 갖다가 이 두 개 플랫폼 하나의 상자에 모았습니다. 그러면서 KPI는 공유하게끔 했습니다. 왜냐하면 고객은요, 여러분의 조직이 어떤 식으로 구조화되어 있는지 관심이 없습니다. 자신들의 니즈만 충족시키는 서비스와 제품만 있으면, 상품만 있으면 되는 겁니다. 그래서 저희가 하나의 상자에 다 모아놓은 것이죠. 근데 저희가 사람들을 다 그 안으로 뭐 가지고 와서 재편만 하는 것으로 충분하지 않다라고 생각을 해서 우리의 일하는 방식을 바꿔야 된다는 것을 깨닫게 됐습니다.
그래서 저희가 이런 북극성 모델을 만들게 된 것이죠. 만약에 1년 대비로 계획을 세우면 뭐 조금씩만 나아지죠. 그런데 10년을 내다보고 10년 전부터 하나씩 뒤돌아보는 겁니다. 이제 10년까지 이렇게, 9년까지 이렇게, 이런 식으로 이제 저희가 변화를 하기 시작했습니다. 그래서 우리 주변에 이제 세계를 내다보고 10년 후에 세계는 어떻게 될지를 예상하고 거기에 맞춘 이제 상품들을 이제 내놓기 위해서 이제 저희가 노력을 하기 시작했다는 겁니다. 물론 저희 기존 상품들도 이제 계속해서 고객들의 니즈를 이제 달성을 해야 되겠지만 저희는 그 미래의 이제 고객들을 위한 그런 포트폴리오도 이제 상품 포트폴리오도 구축을 했다는 겁니다. 또 이제 고객 여정의 일부가 또 되어야 된다고 말씀을 드렸는데, 자, 여러분 신용카드를 잃어버리면 보통 새로운 신용카드를 받는데 5일이 이제 걸린다고 합니다. 그러면 5일간 이제 고객은 불편하고요. 저희 카드 거래가 안 되는 거고 이제 저희 카드를 대체할 수 있는 다른 카드가 이제 생길 수가 있는 겁니다. 그래서 저희가 이제 프로세스를 쭉 보고 그 5일을 줄여서 24시간 만에 저희가 이제 카드를 보내드릴 수 있게끔 했습니다. 그래서 저희가 한 여성분이 이제 여성이 이제 분실했다 신고를 했는데 그분께 저희가 하루 만에 새로운 카드를 발급해드렸습니다. 그래서 전화를 드렸습니다. 그래서 어떠세요? 이렇게 빨리 이제 저희가 새로 발급해드렸는데 옛날에는 5일 걸렸는데 이제 하루 만에 카드를 받으셨는데 어떠세요? 그랬더니 고맙습니다. 일찍 받아서 좋습니다. 이렇게 빨리 받을 줄 몰랐습니다. 좋습니다라고 답을 하셨습니다. 신용카드 주셔서 고운데 내 여권하고 내 토큰하고 내 지불카드하고 내가 신용카드 분실 신고했을 때 같이 분실 신고한 나머지 것들은 어떻게 됐습니까? 라고 질문을 하셨습니다. 그래서 고객은요, 이게 원하는 것이 있다는 겁니다. 그러니까 고객은 딱 신용카드만이 아니라는 것이죠. 그래서 저희는 좀 더 고객 중심적인 모델을 생각을 했습니다. 그래서 저희는 이걸 문제 해결 방법론 또는 뭐 디자인 띵킹이라고 부르는데 이것을 4D라고 부릅니다. 이 4D 프로세스에서는요, 고객이 중심이 될 수 있게끔 체크를 한 겁니다. 그러니까 고객이 의도하는 것, 그러니까 고객은 신용카드 잃어버린 것만 생각하는 것이 아니었으니까요. 잃어버린 모든 걸 생각하고 있었으니까요. 그리고 또 이제 이렇게 이런 식으로 이제 해서 만든 것이 고객 과학입니다. 그러니까 고객이 하는 모든 것들을 이제 모니터링해서 이제 매칭을 할 수 있도록 하는 겁니다. 이제 온라인, 오프라인 자산을 이제 보면서 어떻게 이 자산들을 잘 활용해서 고객 경험을 가장 의미 있게끔 해줄 수 있을까를 이제 생각을 하기 시작했다는 거죠. 그래서 저희가 운영하기 시작한 게 컨트롤 센터인데 이 컨트롤 센터는 하루 24시간 일주일에 7일 운영이 되면서 계속해서 고객이 이제 경험에 이제 매칭이 될 수, 고객을 이제 파악할 수 있도록 한 겁니다. 그다음에 우리는 스타트업처럼 이제 운영이 돼야 된다는 겁니다. 우리의 고객의 니즈도 바뀌고 경쟁 환경도 바뀌고 있는데, 그리고 사실 뭔가가 이제 바람직하지 않을 때 바로 적응할 수 있는 적응성이 중요하다는 겁니다. 그래서 저희 직원들이 정말 이제 디지털 직원이 될 수 있게끔 저희 모든 인력들이 디지털화될 수 있게끔 하기 위해서 A, B, C, D, E라는 모델을 만들기 시작했습니다. 그래서 저희는 정말 민첩하고 학습하는 조직이 되면 고객의 중심이 되고 데이터 중심이 되는, 그리고 이제 실험을 할 수 있는 또 리스크를 감수할 수 있는 조직이 만들기 위해서 노력을 하기 시작했습니다. 어떻게 유연성을 갖고 그리고 적응성을 갖고 빠르고 또 제대로 대응하는 조직이 될 수 있을까요? 그리고 또 이제 우리가 학습하는 조직이 되기 위해서 또 노력을 했었고요. 간달프 장학금이라는 것이 있었습니다. 누구든지 배우고 싶은 걸 다 배울 수가 있습니다. 근데 배우고 난 후에는 물론 다시 회사로 돌아와서 다른 사람들 가르쳐야 된다는 유일한 조건이 이제 들어가긴 하는데 이런 굉장히 효과가 있었습니다. 다양한 이제 실험을 해봤는데요. 1년에 한 1000여 개 정도 실험을 했는데 이 중에서 몇 개가 성공을 하냐라고 질문을 하시는데 1000개 중에서 한 97개 정도만 이제 제대로 됐는데 근데 변화의 근육이 근데 만들어지기 시작했습니다. 새로운 걸 시도할 수 있는 근육이 만들어지기 시작했다는 것이죠. 그래서 저희는 이러한 실험들을 1년 내내 하기 시작했습니다. 근데 전체적인 과정을 정말 재밌게 만들었고요. 그래서 이제 사람들이
이제 자신들이 하는 여러 가지 시도, 실험, 그리고 혁신이 좀 더 재미있게 느끼고 할 수 있게끔 했습니다. 또 고용할 때도요. 저희는 그 테크 쪽에 있는 사람들로 하여금 고용을 할 수 있게끔 도와줍니다. 그래서 뭐 실제로 그 코딩을 하는지를 봐가지고요. 코딩을 이제 저희 테크 쪽 한 사람들이 잘했다라고 평가하면 채용을 하는 겁니다. 이런 식으로 저희가 했다는 거죠. 인도의 사례를 좀 말씀드리면 저희는 외국계 은행이기 때문에 가질 수 있는 지점의 수가 한계가 있었습니다. 12개밖에 못 가졌습니다. 인도는 어마어마하게 큰 나라인데 지점 12개는 사실 말도 안 됩니다. 근데 휴대폰 덕분에 기회가 생겼죠. 완전 모바일 앱을 이용해서 디지털한 은행을 만들자라고 생각을 했어요. 저희는 얘기를 했죠. 종이도 없이, 서명도 없이. 그리고 90초만 되면 충분히 이제 가입할 수 있는 그런 디지털 은행을 만들자 하자고 했습니다. 근데 필요한 게 지문입니다. 왜냐하면 인도 같은 경우는 그 주민등록증이 지문하고 연계가 돼 있거든요. 자, 근데 우리는 지점이 12개밖에 없는데 어떻게 지문을 확보하죠? 자, 스타트업은 어떻게 할까? 어떻게 고객 중심이 될 수 있을까? 테크를 어떻게 활용할 수 있을까? 뭐 고민을 좀 했습니다. 근데 저희 고객들이 커피를 좋아한다는 걸 저희가 깨달아서요. 그래서 카페 커피데이라는 인도판 그 스타벅스하고 이제 저희가 협력을 해가지고 이 커피 매장 내에 그 지문 그 프린트 리더를 이제 셋업을 해가지고서는 커피를 사면서 DBS 계정을 열 수 있게끔 했습니다. 그래서 10년 동안에 한 14,000여 명의 고객밖에 없다가 향후 이제 18개월 동안 200만 명 새로운 고객을 확보를 할 수가 있었습니다. 완전히 바뀐 것이죠. 그래서 이런 커피숍하고 협력을 하면서 저희의 이제 지점이 이제 600곳까지 늘어났습니다. 또 이제 인도네시아 같은 경우는요, 이렇게 지문을 찍는 기계를 갖다가 배달 기사분들한테 맡겼습니다. 왜냐하면 인도네시아 워낙 배달을 많이 사용하니까요. 그래서 저희가 이 개념도 저희가 잡고요. 이런 시스템도 저희가 이제 셋업을 했고요. 그 다음에 스타트업처럼 저희는 또 활동을 했고 고객 중심의 모델로 이제 고객 중심 모델을 활용했기 때문에 이게 모든 것이 가능해졌습니다. 근데 저희 인도에서의 마스코트는 바로 공룡입니다. 공룡을 선택한 이유가 아무리 공룡이다 하더라도 또 이제 상극을 바꿀 수 있다는 걸 보여주기 위한 것이었습니다. 근데 또 중요한 것이요. 변화를 빨리 이룩하기 위해서는 이런 KPI, 스코어 카드를 좀 최신화할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 저희는 저희 스코어 코드의 20% 정도를 변화와 관련된 것이 될 수 있게끔 했습니다. 그래서 모든 상품팀이라든지 모든 매니저, 그러니까 모든 직원들이 그 변화가 될 수 있게끔 변화를 시도할 수 있게끔 스코어 카드를 구성을 했었고요. 그리고 우리가 이제 디지털적인 투자하는 모든 것이 의미가 있을 수 있게끔 했습니다. 그 다음에 전통적인 고객이 얼마나 디지털 고객이 됐는지도 또 저희가 측정을 했습니다. 또 우리 상품이 디지털 상품이기 때문에 저희 고객들이 이런 디지털 상품들을 더 많이 활용하고 좋아한다는 것을 깨닫게 됐습니다. 그래서 저희가 계속해서 더 많은 고객들을 확보할 수 있었고 또 좋은 실적을 낼 수 있었고 또 더 많은 고객들을 행복하게 할 수가 있게 되었습니다. 자, DBS가 Damn Slow, 정말 느린 은행에서 세계 최고의 은행이 어떻게 될 수 있었는지 과정을 간략하게 좀 말씀을 드렸습니다. 그러니까 저희는 정말 행복했습니다. 세계 최고 은행이 될 수 있어서. 근데 저희가 더 기분이 좋았던 것이 HBR 쪽에서요. 지난 10년 동안 가장 많이 변화를 했었던 기업을 선정했을 때 저희를 여기 포함시켜줬을 때 정말로 기뻤습니다. 왜냐하면은 저희가 제대로 일을 했다는 것이고 저희가 변화를 하기 위한 의식적인 노력의 결과가 굉장히 긍정적이어서 그
그대로 옛날 그 조직으로 남은 것이 아니라 새로운 조직으로 변할 수 있다는 것을 보여줄 수 있었기 때문입니다. 이걸로서 발표를 마치겠습니다. 경청해 주셔서 고맙습니다.